SA College of Arts and Science. For admission details, click the link in description. Students and faculty members, I think yesterday Dr. Purushothaman sir has given a brief the stage 1 of preparing this Google form. Due to time constraint, we have scheduled it on to day 2. So day 2 session, again, it's going to be very important, and because he's going to give us how it's getting automated and how the how it is getting automated mail which is triggering to your email. That is the certificate which is going to trigger your email. So now I'm over to Dr. Purushothaman sir. Sir, the stage is yours. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yes, very good afternoon to all. So last session, that means yesterday, day 1 sessions, we have discussed about the basic. That means how to create the Google form. So ஒரு Google form நம்ம create பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும்? So certificate பத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன். So இப்போ என்னன்னா இந்த 5 points இருந்தா மட்டுமே தான் நம்மளால certificate கான்செப்ட்ல போக முடியும், right? So yesterday we have discussed about the 5 steps. First one is, if you are creating or you are creating the exams or you are maintaining the 5 steps. First one is, if you have official mail ID, it's very mandatory. So everyone should have the official mail ID. So it is the purpose for 1500 certificates generated a fraction of seconds and a single day. If you are using the personal mail ID, you are sending the only 100 certificates. And the second one is, the record should be maintained there officially. So that's why the true purpose we are using the official mail ID only. Second one is create G form. So Google form நம்ம create பண்ணும்போது என்னென்ன first என்ன type of exams நம்ம conduct பண்றோம்? Sir, it's audible? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Thank you sir. Thank you. So நம்ம என்ன exams first நம்ம conduct பண்ண போறோம்ன்றதை நம்ம first fix பண்ணிக்கணும். So அந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு உண்டான relevant questions நம்ம வந்து frame பண்ணணும். So that's very important. If you are conducting the any one exams, a relevant questions should be framed. So என்னென்ன questions நம்ம Google formல கேட்கணும்ன்றதை நம்ம first note பண்ணி வச்சுக்கணும். The third one is create own template. So நம்மளுடைய வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய templates நம்ம customized templates நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம். Or already exist, we are using the already existing template also. So existing templatesல உங்களால அந்த அளவுக்கு டிசைன் பண்ண முடியாது. So நம்மளோட templatesல நம்ம டிசைன் பண்ணலாம். Then install the Certify.m app, Time.me app, Form Limiter app. So நம்ம எந்த ஆப் நம்மளுக்கு ஆப்டா இருக்குமோ, என்ன ஆப் நம்மளுக்கு ரெக்வயர்டோ அந்த ஆப்பை நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். Finally, to activate, to give the control. நம்ம கண்ட்ரோல் கொடுத்து நம்மளால ஃபார்ம்ஸ், that means certificates ஜெனரேட் பண்ண முடியும். So இந்த 5 steps very important. இது நம்ம day 1 செஷன்ல இத பத்தி நம்ம டீப்பா பார்த்தோம், theoretically as well as practically. So now we are going to day 2 session. Day 2 இதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்முலா இருக்கு, ஒரே ஒரு ஃபார்முலா, ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் இது. டே 2 இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, கூகுள் ஃபார்மும் சர்டிஃபையும் நம்ம சேர்ந்தாதான் நம்மளுக்கு கஸ்டமைஸ்டு சர்டிஃபிகேட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இன்னையோட கான்செப்ட் படி பார்க்கும்போது கூகுள் ஃபார்ம் நம்ம டே 1 பார்த்தாச்சு, எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணோன்ட்டு. இன்னைக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸை Certify.m மூலியமா எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம், அது எப்படி நம்ம ஜெனரேட் பண்ண போறோம், அதுதான் இன்னையோட செஷன் டே 2. ரைட். So I hope everyone to understand about this concept.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. So first it was select the Google Drive, G Drive. So நம்ம Google Drive மூலமா தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், G form கிரியேட் பண்ண முடியும், நம்மளோட சர்டிபிகேட்ஸ் ஜெனரேட் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ டே 1ல நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்றத ஒரு கிளான்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேகமா சொல்லிடுறேன். ஸோ அடுத்து நம்ம டே 2 இன்னைக்கு உண்டான செஷன் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ நம்ம நியூ இந்த பட்டன் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஓபன், இட் வில் அப்பியர்ஸ் இன் த கூகுள் ஃபார்ம். இதை கிளிக் பண்ண போறோம். இதை கிளிக் பண்ணா நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் டேப்ல கூகுள் ஃபார்ம் ஓபன் ஆகும். பேசிக் கூகுள் ஃபார்ம் டெம்ப்ளேட் ஓபன் ஆகும். இவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கூகுள் ஃபார்மோட டெம்ப்ளேட். இதுதான். இதை தான் நம்மளோட கஸ்டமைஸ்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ண போறோம். இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன்றதால நான் ஆல்ரெடி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ எஸ்டர்டே ஒரு டூப்ளிகேட்டை நான் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் நம்மளோட கூகுள் டிரைவ்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இதை ஓபன் பண்றேன். இது நான் ரெடி பண்ண நம்மளோட செஷனுக்கு உண்டான ஜி ஃபார்ம். இந்த ஜி ஃபார்மை உங்களுக்கு நான் சர்க்குலேட் பண்ண போறேன். இதை நீங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண, இதை நீங்க ஒரு ரெஸ்பாண்டடா இதை நீங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண போறீங்க. உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்டிபிகேட் உங்களோட மெயில்ல ஜெனரேட் ஆகும். when if you are giving the perfect mail id definitely will get the certificate. மெயில் ஐடி நீங்க தப்பா கொடுத்துட்டீங்கன்னா சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகாது. அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். அப்புறம் சார் சொன்ன கான்செப்ட்ல சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகலைன்னு சொல்லக்கூடாது. நான் அதையும் சொல்லிடுறேன். ஸோ உங்களோட மெயில் ஐடி நீங்க கரெக்டா கொடுத்தா மட்டுமே தான் சர்டிபிகேட் வந்து உங்களோட மெயில் ஐடியில வரும், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஜி ஃபார்மை நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்றோம். பாருங்க, ஹெட்டிங்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த ஹெட்டிங் ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க நம்மளுக்கு ஹெட்டிங்ஸ் வந்துடும். ஸோ டேட்டு 20th. இதுல என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். கூகுள் ஃபார்ம்ல நம்மளால ஒரு வீடியோவை அப்லோட் பண்ண முடியும். இது என்ன பண்ணணும், இந்த வீடியோ இருக்கு இல்லையா, இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த 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 ஐகானை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து யூடியூபோட அந்த URL இல்லைன்னா அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் கேட்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதோட லிங்கை நம்ம இங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்க என்ன ஆகும், நம்மளோட கூகுள் ஃபார்ம்ல இந்த வீடியோ நம்மளுக்கு ஜெனரேட் ஆகும். இதை நான் இந்த கூகுள் ஃபார்ம் நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். ஸோ அனுப்பும் போது இதை நீங்க ஃபில் பண்ணும்போது பாருங்க 1 by 1 நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ அடுத்தது நம்ம இமேஜ் கொண்டு வரலாம். இமேஜ் JPEG ஃபைல் மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணோம், அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். இது நம்ம காலேஜோட பில்டிங் இமேஜ். அடுத்தது இன்விடேஷன், இது ஒரு இமேஜ். அடுத்தது என்ன பண்ணிருக்கேன், நேம் கேட்டிருக்கேன். ஸோ டெசிக்னேஷன் உங்களால இந்த மாதிரி செக் பாக்ஸ்ல கொடுக்க முடியல அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ஷார்ட் ஆன்சரா கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா டெசிக்னேஷன் கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும். எல்லாரோட டெசிக்னேஷனும் நம்ம கரெக்டா கொண்டு வருமான்னு தெரியாது. ஏன்னா இதெல்லாம் மேண்டேட்டரி. இந்த ரெட் கலர் மார்க் இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாம் ரெக்வயர்ட் இன்ஃபர்மேஷனா காட்டும். இந்த ஸ்டார் மார்க் தெரியுதா, இந்த ஸ்டார் மார்க் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெக்வயர்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அப்ப என்னன்னா இது நீங்க ஃபில் பண்ணாதான் ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்தது போகும். ஸோ இதுல நீங்க அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா போகாது. ஸோ அதனால டெசிக்னேஷன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க ஷார்ட் ஆன்சராகவே கொடுக்கறது பெட்டர். ஸோ செக் பாக்ஸ்ல அந்த ஆன்சர் இல்லை அப்படின்னா அவங்களால ஃபில் பண்ண முடியாது. ஸோ அடுத்தது டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ஷார்ட் ஆன்சர்ல கொடுக்கறது. ஸோ அதான் சொல்றேன், கூகுள் ஃபார்மை நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆப்டா என்ன மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறோம், ஸோ அதுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட், ஸோ தட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஒன்லி அவைலபிள் இன் த ஜி ஃபார்ம். அதர்வைஸ் அன்வான்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நாட் யூஸ், ரைட்? ஸோ இதுல வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம கொடுத்தாச்சு. அடுத்தது காலேஜ் நேம், அடுத்தது உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர். அடுத்தது என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கேன். அந்த 10 கொஸ்டின்ஸ்க்கு உண்டான இங்க இருக்க பாருங்க டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ்னு ஒரு 10 இருக்குங்களா, ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஒரு பாயிண்ட் ஒரு மார்க்ஸ். ஸோ அப்புறம் 10 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கேன், உங்களுக்கு 10 மார்க்ஸ் வரும். அடுத்தது என்ன பண்ணிருப்பேன், ஃபீட்பேக் கேட்டிருப்பேன். ஃபீட்பேக் கேட்ட உடனே அடுத்தது என்ன பண்ணிருக்கேன், செஷன் 2. நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், செஷன் 2 போனோம் அப்படின்னா இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட் செஷன், எத்தனை செக்ஷன் வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன், ஜாயின் லிங்க்னு சொல்லிட்டு ஒன்று டெலகிராம் லிங்க் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், இங்கே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். செகண்டு வாட்ஸ்அப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஏன் சார் ஏதாவது ஒரு லிங்க் போதுமே சார், எதுக்கு சார் அன்னெசரி நீங்க 2 லிங்க் தரீங்க நீங்க கேட்கலாம். வாட்ஸ்அப்ல 254 கான்டாக்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளால சேவ் பண்ண முடியும் ஒரு குரூப்ல. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்க நான் ஒரு 5 வாட்ஸ்அப் குரூப்பை வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்ஸ்அப் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணணும். ஒரு 5 குரூப்பை நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுல மினிமம் 1 பர்சன் ஆட் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ இந்த குரூப்ல நம்ம கணபதி சார் தான் ஒரு பர்சனை நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். மினிமம் 1 பர்சன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டெலகிராம் குரூப்லயும் கணபதி சார் தான் ஒரு ரெஸ்பாண்டா ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அப்போ ஏதாவது ஒரு ரெஸ்பாண்ட் ஆட் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த குரூப்ல வந்து எல்லாமே ஆட் ஆகும். ஸோ டெலகிராம் குரூப் பார்க்கும்போது 2 lakhs கான்டாக்ட்ஸை நம்மளால சேவ் பண்ண முடியும் சிங்கிள் குரூப்ல. ஸோ வாட்ஸ்அப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபெமிலியரா இருந்தது. ஸோ அதனால வாட்ஸ்அப் லிங்க் நான் வந்து ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ரைட் நோ வி ஆர் யூசிங் எவ்ரிஒன் தே ஆர் யூசிங் தி டெலகிராம் லிங்க். ஏன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 lakhs கான்டாக்ட் சிங்கிள் குரூப்ல நம்மளால ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால டெலகிராம் லிங்க்கும் இங்க கொடுத்துருக்கேன், வாட்ஸ்அப் லிங்க்கும் இங்க கொடுத்துருக்கேன். இந்த லிங்க் எப்படி கொடுக்கணும்னு அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம், இந்த கூகுள் ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொன்னது. ஸோ இதுல உங்களுக்கு ஐ திங்க் உங்களுக்கு இல்ல டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுல நான் எல்லாமே கிளியரா உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஸோ வீடியோ எப்படி அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன், இமேஜ் எப்படி அப்லோட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். இமேஜுக்கு வந்து இந்த ஐக்கானை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட் இமேஜ்னு காட்டும், நீங்க இமேஜை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்தது நீங்க சூஸ் பண்ற டெமோகிராஃபிக் வேரியபிள்ஸா இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா உங்களுடைய எக்ஸாம் ரிலேட்டட் கொஸ்டினா இருந்தாலும் சரி, என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்க்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோன்றத நீங்க கேர்ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்க முடியும். ஏன்னா ஜி ஃபார்ம்லயே தப்பு நடந்துருச்சு அப்படின்னா, ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அஃபிஷியல் ரெக்கார்டு. ஸோ அஃபிஷியல் ரெக்கார்ட்ல ஒரு தப்பு ஆயிடுச்சுன்னா, ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷனோட நேமும் ஸ்பாயில் ஆகும், அந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து நம்மளால ஜென்ரேட் பண்ண முடியாம போயிடும், சர்டிஃபிகேட்டும் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாம போயிடும். ஸோ அதனால கூகுள் ஃபார்ம் வந்து ஏதோ ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்னு கிடையாது. அதனால தான் சொல்றேன், நம்ம கூகுள் ஃபார்ம் வந்து பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் இப்படிதான் சிம்பிளா இருக்கும். நம்மளுக்கு வேணும்ன்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம டிசைன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு அதே மாதிரி தீம்ஸ் சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ இந்த ஐகானுக்கு நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தீம்ஸ் நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகும். என்ன கலர் வேணாலும் நீங்க வச்சுக்கலாம், என்ன ஃபாண்ட் ஸ்டைல் வேணாலும் நீங்க வச்சுக்கலாம். பட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது, அலைன்மெண்ட் பண்ண முடியாது. இதுல ஒரு சின்ன டிராபேக் இருக்கு, அவ்வளவுதான். இது இந்த 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 ஐகான் பார்க்கும்போது பிரிண்ட் ப்ரிவ்யூ, நம்ம என்ன பண்ணோன்றத இங்க பிரிண்ட் ப்ரிவ்யூவா காட்டும். இதையும் நீங்க உடனே சப்மிட் பண்ண முடியாது. இந்த டீடைல்ஸை நீங்க ஃபில் பண்ணா மட்டுமே தான் உங்களால சப்மிட் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோன்றத ஒரு பிரிண்ட் ப்ரிவ்யூ காட்டும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு யூடியூபோட ஒரு லிங்க் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன், 2 இமேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், தென் கொஸ்டின்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கேன், தென் ஃபைனலி ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். செக்ஷன் 2 நெக்ஸ்ட் செக்ஷன், இது நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா போகாது. ஏன்னா இதெல்லாம் மேண்டேட்டரி, இதெல்லாம் நீங்க ஃபில் பண்ணால் மட்டுமே தான் அடுத்த செக்ஷன் போகும். அடுத்த செக்ஷன் என்ன வரும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு 2 லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், ஒன்னு வாட்ஸ்அப் லிங்க், இன்னொன்னு டெலிகிராம் லிங்க். ஸோ இதுதான் நம்மளோட பிரிண்ட் ப்ரிவ்யூல காட்டும். அடுத்தது செட்டிங்ஸ். செட்டிங்ஸ்ல என்ன பண்ணிருக்கேன், இந்த குவிசஸ்ல போயிட்டு மேக் திஸ் எ குவிஸ் இது நான் கொடுத்திருக்கேன். இதை கொடுத்தால்தான் நம்மளால இங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சர் கீயை கொடுத்து ஆன்சர் நம்மளால செலக்ட் பண்ண முடியும். அப்படி ஆன்சர் கீ இல்லைனாலும் ஆன்சர் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு குவிஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணி நம்மளால மார்க்ஸ் கொண்டு வர முடியும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் பண்ண முடியும். அதாவது இது வந்து இன்னும் நான் சர்டிபிகேட் பத்தி பேசவே இல்லை. இப்ப நான் பேசுறது எல்லாமே ஜி ஃபார்ம் தான், கூகுள் ஃபார்ம் தான். இதெல்லாம் நம்ம முடிச்சிட்ட பிறகு இது பக்கத்துல பாருங்க ரெஸ்பான்சஸ் ஒன்று இருக்கும். அந்த ரெஸ்பான்சஸ் நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா, இது வரைக்கும் யாரும் இந்த ஃபார்மை வந்து ஃபில் பண்ணல, ஸோ அதனால 0 ரெஸ்பான்சஸ் காட்டுது. இந்த ஃபார்ம் நீங்க ஃபில் பண்ணீங்கன்னா இங்க ரெஸ்பான்சஸ் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும். இதுல வந்து என்ன ஸ்கோர்ஸ் வரும், இல்ல டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் உங்களுக்கு காட்டும், யார் என்ன ஸ்கோர் பண்ணிருக்கா அப்படின்றது இது கிளியரா காட்டும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பிளஸ் மார்க் இருக்கு இல்லைங்களா, இது என்ன சிம்பிள் தெரியுமா? இந்த சிம்பிள் வந்து கூகுள் ஷீட்டை வந்து நம்ம எக்ஸல் ஷீட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது. இங்க இந்த இடத்துல அக்செப்டிங் ரெஸ்பான்சஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த லிங்கை நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சேன்னா இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணும், இந்த கூகுள் ஃபார்ம் வந்து ஆக்டிவேட்ல இருக்கும். இன்கேஸ் இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, இந்த லிங்க் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சா கூட இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆக்டிவேட்ல இருக்காது, இது இங்க ஃபீட் ஆகாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்,
லிங்கை வந்து நான் இது வந்து மறக்காம நம்ம என்ன பண்ணிடணும், இந்த லிங்கை சென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம கொடுத்துடணும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு அங்க அக்செப்ட் பண்ணாது. ஸோ அடுத்தது இந்த 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 கிரீன் கலரை நீங்க டச் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் அப்பியர்ஸ் இன் கூகுள் ஷீட். இதுதான் நம்மளோட கூகுள் ஷீட் பார்க்கும்போது இந்த எக்ஸல் ஷீட் வந்து ஓபன் ஆகும். இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல வந்து இங்க நீங்க ஃபீட் பண்ற டேட்டா எந்த டேட்டாவா இருந்தாலும் இதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்துரும். கூகுள் அந்த எக்ஸல் ஷீட்ல நம்மளுக்கு வந்துரும். இதெல்லாம் நான் டெமோ பண்ணது. சோ ஒன்னு நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். இதெல்லாம் நான் டெமோ பண்ணது. ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீட் ஆயிருக்கு. சோ இதுல பார்க்கும்போது இந்த ஹெட்டிங்ஸ்லாம் வந்துரும். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கும் sir, it's audible. Yes, sir. I think some connectivity issue. For me, I am not very sure. No, sir, I'm not able to hear, sir. Now So now it's audible, sir. Okay, sir. Thank you, sir. So நம்மளோட இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல நம்ம கொடுத்திருக்க டீடைல்ஸ் எல்லாமே இங்க வந்து ஃபீட் ஆயிடும். சோ இங்க கூகுள் ஃபார்ம்ல கொடுத்திருப்போம். என்னென்ன டீடைல்ஸ்லாம் கொடுத்திருக்கோமோ இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க மெயில் ஐடியில ஆரம்பிச்சு உங்க நேம்ல ஆரம்பிச்சு எல்லாமே வந்து இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல நம்ம ஃபீட் ஆயிடும். ஸோ இமெயில் நம்ம எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கோம், நம்மளோட நேம், டெசிக்னேஷன், டிபார்ட்மெண்ட், காலேஜ் நேம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அங்க என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்டிருக்கோமோ அந்த 10 கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்டிருக்கோமோ அது எல்லாமே இங்க நம்மளுக்கு வந்துடும். இன்க்ளூடிங் நம்மளோட ஐடி கூட நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆயிடும். ஸோ நம்ம லிங்க் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த லிங்க் கூட இங்க வந்துடும். ஸோ அதுதான் நம்ம கூகுள் ஷீட்ல அங்க நம்ம என்ன பண்ணி ஜி ஃபார்ம்ல என்ன பண்ணியிருக்கோமோ அது இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல எல்லாமே ஃபீட் ஆயிடும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட சர்டிஃபிகேட் நம்ம கொடுக்க போறோம். இந்த சீக்வன்ஸ் மாறிடுச்சு அப்படின்னா சர்டிபிகேட்ல இருக்க சீக்வன்ஸும் மாறிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுல் நேம் கொடுத்துருக்கேன், இந்த இடத்துல வந்து இது ஐடென்டிஃபையர், இதோட நேம் வந்து ஐடென்டிஃபையர். ஸோ அடுத்தது பார்க்கும்போது அதர் ஐடென்டிஃபையர் 1, சாரி அதர் ஐடென்டிஃபையர் 2, அதர் ஐடென்டிஃபையர் 3. இந்த சீக்வன்ஸ்ல தான் அந்த சர்டிபிகேட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இதுல நம்ம மாத்துறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்டிபிகேட்லேயே மாறும். ஸோ சர்டிபிகேட்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வர்றது என்னவா இருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் நேமா தான் இருக்கணும். அடுத்தது நம்மளோட டெசிக்னேஷன் இருக்கணும், டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கணும், மேபி காலேஜ் இருக்கலாம். ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இருக்கணும், மற்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அதை வரக்கூடாது. ஸோ சர்டிபிகேட்ல அவ்வளவுதான் அங்க ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம கொடுக்குற ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துக்கணும். கூகுள் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணும்போது இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரணும், இதுக்கு என்ன நீங்க ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் நேம் கொடுத்துருக்கேன், நான் நேம் கொடுக்காம காலேஜ் நேம் கொடுத்தேன்னா சர்டிபிகேட்ல ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ் நேம் தான் வரும். அடுத்தது டெசிக்னேஷன் கொடுத்தோம்னா டெசிக்னேஷன் வரும். ஸோ இந்த ஆர்டர்ல தான் நம்மளுக்கு இப்போ நான் இதில் கொடுத்துருக்க பார்க்கும்போது ஐடென்டிஃபையர் நேம் கொடுத்துருக்கேன், அதர் ஐடென்டிஃபையர் 2 டெசிக்னேஷன் கொடுத்துருக்கேன், தென் அதர் ஐடென்டிஃபையர் 3 வந்து பார்க்கும்போது டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன், வேற எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ இது கொடுக்கவே ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு அங்க வரும். ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸல் ஷீட்டு. நம்மளுடைய டேட்டாஸ் எல்லாமே இதுல வந்து எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகும். இதுல நம்ம ஃபில்டர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன் கேஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல நான் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ண அப்படின்னா நான் எத்தனை டைம் வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன், இந்த ஃபார்ம் வந்து நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றது காட்டும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதெல்லாம் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் எத்தனை எக்ஸாக்ட் ரெஸ்பாண்டன்ட் வந்து ஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க, எக்ஸல் ஷீட்டை வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு கவுண்ட் தெரியும். அடுத்தது இந்த ஸ்கோர்ஸ் வந்து அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்காங்க யார் லாஸ்ட் வந்திருக்காங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் டேட்டா. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் ஆர் கால்ட் டேட்டா. இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து ஃபர்தரா வந்து நம்ம அடுத்த ஒரு ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணா கூட இவங்களுக்கு இந்த மெயில் ஐடி வச்சு கூட நம்மளோட அடுத்த இன்விடேஷன் வந்து அனுப்பலாம். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, ரெஸ்பாண்டன்ட் வந்து அடுத்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஜி ஃபார்ம் சிம்பிளா இப்படிதான் இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். கிரியேட் பண்ணது ஜி ஃபார்ம். அடுத்தது என்ன பண்ணிருக்கேன், இந்த லிங்க் மட்டும் சொல்லிடுறேன். இப்போ டெலிகிராம் லிங்க் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படி நம்ம டெலிகிராம் லிங்க் கொடுப்போம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டெலிகிராம்ல போயிடணும்.
Sir, hello. Sir, yes, sir. The break got break. Signal, I think issue with signal, I think. Sir, it's audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Audible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ஏதாவது நெட்வொர்க் இஷ்யூ வந்தா கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார், அப்பதான் எனக்கு தெரியும் சார். ஏன்னா நான் அடுத்த ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்றதால எனக்கு தெரியல யாரு என்ன Sure, சொல்லுங்க தெரியும். கொஞ்சம் ஏதாவது நெட்வொர்க் இஷ்யூ தான் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஸோ என்ன பண்ணிருக்கேன், டெலிகிராம்ல வந்து ஒரு குரூப் நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஒரே ஒரு குரூப் மட்டும் நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எஸ் சகாஸ் கேஎஸ்எஸ் நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் ஆன் சர்டிஃபிகேட். இதுதான் நான் வந்து கொடுத்திருக்கேன் குரூப்போட நேம். இதை ஓபன் பண்றேன். ஸோ என்ன பண்றேன், இப்போ நான் வந்து கணபதி சார் இதுல ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா மினிமம் ஒரு பர்சன் ஆட் பண்ணா மட்டுமே தான் என்னால குரூப்ல வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால இது பண்ணிருக்கேன். அடுத்தது இந்த லிங்க் நான் கிரியேட் பண்றேன். இதை நான் கிளிக் பண்ண உடனே இன்வைட் வயா லிங்க் அப்படி இருக்கு இல்லையா, இதை நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது நம்மளோட இதுதான் லிங்க், இதுதான் நம்மளோட லிங்க். இந்த லிங்க் நம்ம ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணோம் அப்படின்னா லிங்க் காப்பி ஆயிடும். கூகுள் ஃபார்ம்ல என்ன ஆயிடும், லிங்க் பேஸ்ட் பண்ண முடியும். சோ டெலிகிராம் வந்து இது எதுக்காக சார் டெலிகிராம் நம்ம யூஸ் பண்றோம், இப்போ நம்ம கூகுள் ஃபார்ம் கொடுத்தா போதும் இல்லைங்களா. சோ நம்ம எதுக்கு டெலிகிராம் இந்த குரூப்பா என்ன பர்பஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்றுக்கு டே 1 செஷன், இன்னைக்கு டே 2 செஷன், இன்கேஸ் நாளைக்கு டே 3 செஷன் இருந்தால் இதே 3 to 4 நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, மேபி மார்னிங் வந்து 10 to 11 கனெக்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அந்த குரூப்ல என்ன பண்ணலாம், நம்ம மெசேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரெஸ்பாண்டட் எல்லாருக்கும் இமீடியட்டா அப்டேட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதுல போகும். ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப்பும் அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இமீடியட்டா நம்ம ஷேர் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்காக தான் அந்த லிங்கை நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டேட்டா கலெக்டட் ஃப்ரம் த ரெஸ்பாண்டன்ட். ஸோ இந்த லிங்கை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துட்டு என்ன பண்றோம், நம்ம இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம். இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம். சோ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கலாம், டெலிகிராமோட லிங்கோ வாட்ஸ்அப்போட லிங்கோ வந்து நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். இது என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படின்னா, சோ நம்மளோட டேட்டா வந்து நம்ம ஈஸியா கலெக்ட் பண்ண முடியும், அந்த ஒரே பர்பஸ் தான். சோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், கூகுள் ஃபார்ம் இப்ப நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். நம்ம என்ன பண்ண போறோம், சென்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்க போறோம். சோ இதுல இருக்க ஆப்ஷன்ஸை நம்ம எதுவுமே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா இதுல நம்ம ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டலா மாறிடும். ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் ஆன் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அடுத்தது பார்க்கும்போது இந்த ஐகான் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை நீங்க டச் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து லிங்க் நம்மளுக்கு இந்த கூகுள் ஃபார்மோட லிங்க் நம்மளுக்கு வரும். இதை வந்து இது கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கும், ஷார்ட் பண்ணிக்கணும்னா ஷார்ட் அண்ட் யூஆர்எல் இது கொடுத்தா இதுதான் நம்மளோட லிங்க். இந்த லிங்கை நம்ம காப்பி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம பேஸ்ட் பண்ணலாம். அதாவது நம்ம குரூப்புக்கு வந்து நம்ம இப்ப நம்ம அது 2 குரூப் கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா, அது 2 குரூப்ல வந்து இதோட லிங்க் நம்ம சென்ட் பண்ண முடியும். சோ நம்ம வந்து அடுத்தது இப்ப நம்ம எம்எஸ் டீம்ல நம்ம இந்த செஷன் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, இதுலயும் நம்ம வந்து அந்த லிங்கை வந்து நம்ம சென்ட் பண்ண முடியும். கரம் சார் லிங்க் வந்து சென்ட் பண்ணலாமா சார்? ஓகே சார், ஜஸ்ட் டெஸ்டிங் தானே. டெஸ்டிங் தான், ஓகே இல்லையா. ஸோ நான் லிங்க் வந்து சென்ட் பண்றேன். நம்மளோட இந்த எம்எஸ் டீம்ல சாட் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, நான் உங்களுக்கு வந்து லிங்க் சென்ட் பண்றேன். ஸோ எல்லாருமே நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அதை நீங்க ஃபில் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி சர்டிபிகேட்ஸ் வரும்ன்றத நீங்க பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து இப்போ இதுவரை கூகுள் ஃபார்மோட ஆப்ஷன் நம்ம முடிஞ்சிச்சு. இதுதான் நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தேன். இப்போ நம்ம வந்து சர்டிபிகேட்ஸ் எப்படி நம்ம ஜென்ரேட் பண்றது, ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சர்டிபிகேட் எப்படி ஜென்ரேட் பண்றதை நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஆப்ஷன்ல போங்க, இந்த மூணு டாட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஆப்ஷன்ல போங்க. இதுல ஆட் ஆன் இருக்கும், ஆட் ஆன் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி அப்பியர், ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் ஒன்று அப்பியர் ஆகும். ஸோ அதுல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, இந்த கூகுள் ஒர்க் ஸ்பேஸ் மார்க்கெட் பிளேஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதுல நிறைய ஆப் இருக்கும். இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். நம்ம ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணோம்னா பிளே ஸ்டோர்ல போயிட்டு நம்ம டவுன்லோட் பண்ற மாதிரி சேம் இதுல நம்ம போயிட்டு டவுன்லோட் பண்றோம். நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறது பார்க்கும்போது சர்டிஃபைஎம், இது நீங்க டைப் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வருதா. இதை நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சர்டிஃபைஎம் ஓப்பன் ஆயிடும், இங்க காட்டும். இது நீங்க கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன், அதனால இங்க இன்ஸ்டால்டு காட்டுது. ஸோ இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்க
இன்ஸ்டால்னு காட்ட முடியும். உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் நீங்க காட்டலாம். அடுத்தது இந்த இன்ஸ்டால் பண்ணது எங்க வரும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஐகான் காட்டுது இல்லையா, ஆட் ஆன் காட்டுது இல்லையா, இது நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா சர்டிஃபைஎம் வரும். ரைட். செகண்ட் ஒன் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஃபார்ம் லிமிட்டர் அப்படின்னு ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஒரு ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன். இதுல போயிட்டு ஆட் ஆன்ஸ்ல போயிட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அந்த 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஆட் ஆன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஆட் ஆனை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட் பிளேஸ் ஓப்பன் ஆயிடும் நம்மளுக்கு. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண, இந்த ஃபார்ம் லிமிட்டர் இதுல போயிட்டு ஃபார்ம் லிமிட்டர் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்துடும். இது நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாருங்க, இதையும் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன். ஃபார்ம் லிமிட்டர் ஒரு ஆப்போ ஒரு காரணத்துக்காக நம்மளால இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். அது என்ன காரணத்துக்கு வேணுமோ அது நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். தேவையில்லாம இன்ஸ்டால் பண்றது வேஸ்ட். ஏன்னா ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் மாறும், ஒரு ஃபார்மட் மாறும், அதுக்காக சொல்றேன். அடுத்தது பார்க்கும்போது டைமர் ஒன்று இங்க பாருங்க, டைமர் அண்ட் ப்ராக்டர். இது வந்து குயில் கோல இருந்து நான் இறக்கிருக்கேன். டைம் ஃபைவ் மீயும் நம்மளுக்கு இருக்கு. பட் அது என்னோட இதுல வந்து ஆப்ஷன்ஸ் காட்டல. இல்ல டைம் ஃபைவ் மீ தான் வந்து இப்ப நம்ம இந்த டைம் குயிக் க்ளோன்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த ஆப்பை நான் ஓபன் பண்றேன். ஸோ மார்க்கெட் ஆட் ஆன்ல போயிட்டு இந்த மார்க்கெட் பிளேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஆப் வந்து வேணுமோ, நம்மளுக்கு என்ன ஆப் வந்து ஆப்டா இருக்குமோ அதை வச்சு நம்ம பண்ணா போதும். ஸோ நம்ம இப்போ இதுல அந்த ஆப் இருக்கும். இப்போ நம்ம எத்தனை ஆப் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோன்றத இந்த செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு மேனேஜ் ஆப்ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ இந்த 3 ஆப்பை வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன். இந்த 3 ஆப்பை வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆட் ஆன்ல போயிட்டு சர்டிஃபைஎம் கிளிக் பண்றேன். நெட்வொர்க் கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு, வெயிட் பண்ணுங்க. Excuse me, sir. Sir, yes sir. Sir, the application Play Store download பண்ணுமா இல்ல Google Play இந்த application download பண்ணணுமா sir? இல்ல இது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க போயிட்டு ஆட் ஆன் இருக்கும். இந்த ஆப்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ணி Okay sir. அந்த சென்ட் பக்கத்துல இருக்க ஒரு ஆப்ஷனை நம்ம கிளிக் பண்ணி ஆட் ஆன் ஒரு பட்டன் இருக்கும் சார். அந்த ஆட் ஆன் மெனுவை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா மார்க்கெட் பிளேஸ் ஓபன் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க கிளிக் பண்ணிருக்கேன். இல்ல ஆட் ஆன்றது ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம கொடுக்குறேன். இதுல நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா, அதாவது மொபைல்ல வந்து பிளே ஸ்டோர் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இங்க ஆட் ஆன்ல போயிட்டு இங்கதான் நம்மளால இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் மார்க்கெட் பிளேஸ்ல தான் நம்ம என்ன ஆப் வேணுமோ, இல்ல நிறைய ஆப் இருக்கும் சார், இதுல நிறைய இருக்கும். இல்ல நம்மளுக்கு எது வேணுமோ அதை நம்ம எடுத்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இவ்வளவு ஆப்பும் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு என்ன ஆப் வேணுமோ நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay sir. எஸ் சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். போயிட்டு நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணினோம். அடுத்தது சர்டிஃபைஎம்ல போயிட்டு ஆக்சுவலி நெட் ஸ்லோவா இருக்கிறதால எனக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் காட்ட மாட்டேங்குது. எஸ் சார், ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா? Yes sir, yes sir. எஸ் சார், எஸ் சார். ஒண்ணும் இல்ல சார், இந்த ஆப்ஷன்ல போயிட்டு சர்டிஃபைஎம் நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே ஷோ கண்ட்ரோல் சர்டிஃபைஎம் ஓபன் ஆகும் சார். அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் சார். இதை கிளிக் பண்ணிட்டா இதுதான் சார் முக்கியமான மெனு. இந்த சர்டிஃபைஎம் வந்து எப்படி சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு உண்டான முக்கியமான மெனுவே இதுதான் சார். இதை கொஞ்சம் எல்லாரும் கவனிங்க சார். இதுல பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஆகும், சர்டிபிகேஷன் இஸ் ஆன். நான் ஆக்சுவலி இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன், சர்டிபிகேட் வந்து ஆன் பண்ணிருக்கேன். இதுல நம்ம என்ன பண்ணா டர்ன் ஆஃப் கொடுத்துலாம். டர்ன் ஆஃப் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்ஸ் எழுதினாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சர்டிபிகேட்டை ஜெனரேட் பண்ண முடியாது.
நான் திரும்பி எப்போ டர்ன் ஆன் பண்றேனோ அதுக்கப்புறம் எப்போ நான் ரீசன்ட் சர்டிபிகேட் கொடுக்குறேனோ அதுக்கப்புறம் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சர்டிபிகேட்ஸ் வந்து அவங்கவுங்க மெயிலுக்கு போகும். அது வரைக்கும் அவங்க மெயிலுக்கு போகாது. ஸோ அதனால கேர்ஃபுல்லா ஒரு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே நீங்க கரெக்டா செக் பண்ணிட்டு கூகுள் ஃபார்ம்ல எல்லாம் கரெக்டா செக் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், சர்டிபிகேட்டை வந்து ஆன் பண்ணிடலாம். செகண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த சர்டிபிகேட் ரெக்கார்ட்ஸ் தான் இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எக்ஸல் ஷீட் ஓபன் ஆகும். நம்ம அங்க எக்ஸல் ஷீட் காட்டணும்ங்களா, அதேதான் இங்க எக்ஸல் ஷீட் ஓபன் ஆகும். சோ இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல வந்து டேட்டாஸ் இருக்கும். சோ நம்மளோட டைம், மெயில் ஐடி, நேம், இதுதான் சார் முக்கியம். அதர் ஐடென்டிஃபையர், இதுதான் சார் நம்மளோட நேம். இது அடுத்தது அதர் ஐடென்டிஃபையர் 2, நம்மளோட ஸ்கோர். இதுலயே வந்து நம்ம பாஸ் கொடுக்கலாம். அதுல வந்து பாஸ் ஆஃப் ஃபெயில நம்ம காட்டிக்கலாம். பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர், இது வந்து சர்டிபிகேட்டோட ஐடி நம்பர். இன்கேஸ் இதுல வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகிற மாதிரி நான் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கேன். இப்ப குவிஸ் ப்ரோக்ராம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்கோர் செட் பண்ணிக்கணும். இதுல இருக்கு பாருங்க பாசிங் பர்சன்டேஜ். இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஈவன் இப்ப நான் ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இங்க வச்சிருக்கேன். இந்த 10 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க வந்து அட்லீஸ்ட் 5 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து அதாவது 50% உங்களுக்கு வந்து நீங்க எடுத்தா மட்டுமே தான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா இங்க என்ன பண்ணணும்னா 50% நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். அப்ப என்ன ஆகும்னா 50% எடுத்தால் மட்டுமே தான் நம்மளுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகும். இல்ல நான் வந்து 0% இங்க நான் கொடுத்திருக்கிறது 0% கொடுத்திருக்கேன். ஏன்னா இன்கேஸ் நீங்க இது தப்பா பண்ணா கூட உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆயிடும். எப்படி சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆயிருக்கு நீங்க பார்க்கலாம். அதுக்காக தான் நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன் 0% கொடுத்திருக்கேன். சோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இங்க டெம்ப்ளேட்னு இருக்கு பாருங்க. இந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிருக்காங்க நிறைய ஒரு டெம்ப்ளேட்ஸ் இவங்க கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. பட் நான் என்ன பண்றேன் யூஸ் கஸ்டம் டெம்ப்ளேட் கொடுக்குறேன். அதாவது என்னோட ஸ்டைலுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஆல்ரெடி நான் ஒரு டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அந்த டெம்ப்ளேட் ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க நம்மளுக்கு காட்டும். சோ இந்த மாதிரி நான் ஏதாவது சர்டிபிகேட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பேன். இதுல ஏதாவது எந்த சர்டிபிகேட்ஸ் வேணுமோ அதை நான் கிளிக் பண்ணி இங்க வந்து சேவ் கொடுத்துட்டு அப்படின்னா நான் கிரியேட் பண்ண டெம்ப்ளேட் மட்டும் தான் இங்க ஜெனரேட் ஆகும். இல்ல சார் எனக்கு டைம் இல்ல நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சோ இவங்க கொடுத்துருக்கிறத நீங்க ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணிக்கலாம். சோ அடுத்தது இங்க பாருங்க முக்கியமானது பாருங்க. சோ இன்னைக்கு கோட்டா பார்க்கும்போது 1500 மெயில்ஸ் வந்து ரிமைனிங் இருக்கு. சோ இப்போ நீங்க 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம், இந்த லிங்கை நீங்க ஓபன் பண்ணி ஃபில் பண்ணீங்கன்னா 1500 சர்டிபிகேட்ஸ் வரைக்கும் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஜெனரேட் ஆகும் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல. நாளைக்கு தான் அடுத்தது இப்போ 1600 அப்படின்னா இந்த ரிமைனிங் 100 வந்து நாளைக்கு தான் வந்து என்ன ஆகும் சென்ட் ஆகும், சர்டிபிகேட் சென்ட் பண்ண முடியும். சோ ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் நம்ம 1500 சர்டிபிகேட் சென்ட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெனரேட் பண்ண முடியும் if when you are using the official mail ID only. நான் வந்து நம்ம சக்காஸோட டொமைன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால எனக்கு 1500 மெயில் கிடைக்கும். ஈவன் நான் பர்சனல் மெயில் யூஸ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு 100 சர்டிபிகேட் தான் per day லிமிட். சோ அடுத்த ஆப்ஷன் அட்வான்ஸ்டு. சார் கேக்குதுங்களா? எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் எஸ் சார் ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே சார். இது ரொம்ப முக்கியமானது. எஸ் சார் எஸ் சார் தேங்க்யூ சார். இது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்க வேணும்னா இதுல யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல சார் வேண்டாம் நான் அப்படியே டிஃபால்ட்டா இருக்கட்டும் அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும். நான் இது நேத்து சொன்ன மாதிரி தான் இங்க நீங்க என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் இது ஏதோ ஒரு இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். சோ இங்க பாருங்க இந்த அட்வான்ஸ்ட்ல நான் போயிருக்கேன். இந்த இடத்துல நான் இந்த டயலாக் பாக்ஸ்ல நான் ஒரு மெசேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் ஆன் சர்டிஃபிகேட் held on 20th/5/2021 conducted by SA College of Arts and Science. சோ அட்ரஸ் கொடுத்திருக்கேன், காலேஜோட அட்ரஸ் கொடுத்திருக்கேன். பூந்தமல்லி ஆவடி மெயின் ரோட் 3 ஏக்கர் சென்னைன்னு கொடுத்திருக்கேன். சோ அடுத்தது என்ன கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அடுத்தது அதுலயே நீங்க இது உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கும், நீங்க பாக்குறீங்க. சோ thank you for your submission கொடுத்திருக்கேன். அடுத்தது if you are fill the feedback form you will receive a printable certificate shortly. Actually இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா if you are pass you will receive the printable certificate shortly இருக்கும். நான் இங்க மாத்திருக்கேன். ஏன்னா இங்க நான் பாஸ்லாம் நான் கொடுக்கல, நான் 0% தான் ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். யார் இந்த கூகுள் ஃபார்ம் நீங்க ஃபில் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஜெனரேட் ஆகும், சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் ஆகும்.
ஸோ அதனால இங்க நான் மாத்திருக்கேன். இந்த அலோ சிசிசி அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மெயில்ல இந்த கண்டென்ட் வந்துரும். அடுத்தது நேம் ஆஃப் தி சென்டர் அப்படி பார்க்கும்போது சகாஸ். ஸோ அப்ப மெயில் நீங்க ரிசீவ் பண்ணும்போது யூ ஆர் ரிசீவிங் ஃப்ரம் த சகாஸ் ஒன்லி, ரைட்? ஸோ அடுத்தது பார்க்கும்போது இதுல ஒரு கண்டென்ட் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இமெயில் உங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா, சப்ஜெக்ட்ல என்ன காட்டோம்னா ஹலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து டபுள் உங்களுக்கு வந்து அந்த கேர்லி இந்த இடத்துல ஓபன் பிராக்கெட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல் நேம் இருக்கும். அடுத்தது கமா கொடுத்துட்டு இது வந்து ஒரு கண்டிஷன் ஃபார்மேட். இது நீங்க கொடுத்தா மட்டுமே தான் இது ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க ஜென்ரேட் ஆகும். இல்ல நீங்க இங்க என்ன டைப் பண்ணாலும் இது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க அப்படியே டிட்டோவா வருமே தவிர இந்த நேம் அங்க ஜென்ரேட் ஆகாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இங்க இந்த கண்டிஷன் ஃபார்மேட்டிங் கொடுத்திருக்கேன், ஃபுல் நேம் கொடுத்திருக்கேன். இப்போ நீங்க ஃபில் பண்றீங்க அப்படின்னா, இப்போ டாக்டர் எஸ் கணபதி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நான் கொடுத்திருக்கேன்னா அவர் சர்டிபிகேட் ரிசீவ் பண்ணும்போது ஹலோ டாக்டர் எஸ் கணபதி யுவர் சர்டிபிகேட் இஸ் ஃபார் டைட்டில் கொடுத்திருக்கேன், நாலேஜ் ஷேரிங் செஷன் ஆன் சர்டிஃபிகம் சொல்லிட்டு இஸ் இயர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன். இதுதான் நம்மளோட சப்ஜெக்டோட இமெயில நம்மளுக்கு வரும். சோ அடுத்தது கண்டென்ட், உள்ள இருக்க கண்டென்ட். இப்ப மெயில்ல நீங்க ரிசீவ் பண்றீங்கன்னா உள்ள இருக்க கண்டென்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். கிரீட்டிங் ஃப்ரம் எஸ்ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். ஹாய், ஃபுல் நேம், உங்களோட நேம் அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். அதர் ஐடென்டிஃபையர் உங்களோட டெசிக்னேஷன் வந்துரும், வித் டிபார்ட்மெண்டோட வரும். அடுத்தது தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சின்சியர் பார்ட்டிசிபேஷன், வி அப்ரிஷியேட் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட், வித் ரிகார்ட்ஸ். ஸோ அது வித் ரிகார்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு என்னோட நேம் கொடுத்துருக்கேன், டாக்டர் ஜி புருஷோத்தமன், HOD ஆஃப் பிகம் ஏண்ட் ஆஃப் எஸ்ஏ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சென்னை. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பாடி ஆஃப் த லெட்டர் உங்களுக்கு அங்க வந்துடும், உங்களோட மெயில வந்து அங்க வரும். ஸோ நம்ம இங்க என்ன கொடுக்குறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க வந்துடும். இது கொடுத்துட்டு நீங்க சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சேவ் ஆயிடும். ஸோ அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன்ல இது மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்க போறோம். ஸோ இப்போ இந்த சர்டிஃபிகேட் பார்க்கும்போது நம்ம இங்க சர்டிபிகேட்டை ஆன் பண்ணணும். அடுத்தது இதுல நீங்க சர்டிபிகேட்டை ஆன் பண்ணல அப்படின்னா செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே ஃபீட் பண்ணிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஓபன் பண்ணி நீங்க சர்டிபிகேட் நீங்க இந்த ஆப்ஷன் நீங்க ஆன் பண்ணி ஒவ்வொருத்தருக்கா ரீசெண்ட் சர்டிபிகேட்டை கொடுக்கறதுக்கு நம்ம இந்த ஆப்பை நம்ம யூஸ் பண்ண இந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அதனால நீங்க கூகுள் ஃபார்மை கரெக்டா நீங்க வந்து தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கணும். செகண்ட் ஒன், சர்டிபிகேட்ஸ் வந்து ஆன் பண்ணிடணும். எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே நீங்க டேட் டைம் கொடுத்த உடனே அதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஈவன் இது நான் ஆஃப் பண்ணாம வச்சுட்டு இருக்கேன், நெக்ஸ்ட் இயரும் இதே லிங்க் யாராவது ஓபன் பண்ணி பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சர்டிபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்டிபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகும். 1 இயர் கழிச்சு நம்ம வந்து அவங்க இதை அட்டன் பண்ணாலும் அந்த டேட்ல போட்டு இன்னைக்கு போயிட்டு சர்டிபிகேட் போகும். ஸோ அது நல்லா இருக்காது, அது தப்பும். ஸோ அதனால வந்து சர்டிபிகேட் வந்து நீங்க ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சர்டிபிகேட் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது நீங்க மேனுவலா பண்ணலாம். இல்ல சார் எனக்கு மேனுவலா பண்ண முடியாது, நான் மறந்துடுவேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, அதுக்கு இன்னொரு ஆப் இருக்கு, அது அப்புறமா நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த சர்டிபிகேட் நம்ம ஆன் பண்றோம். ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துடுறோம். கொடுத்துட்டு இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். இப்போ இது சென்ட கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த லிங்கை வந்து சென்ட் கொடுத்துட்டு இந்த வாட்ஸ்அப் லிங்கை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணி யாருக்கு அனுப்புறோமோ அவங்களுக்கு அனுப்புறோம். ஈவன் அந்த 2 குரூப்ல டெலிகிராம் குரூப்ல அனுப்புறோம், அப்படி இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அனுப்புறோம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த எம்எஸ் டீம்ல சாட் பாக்ஸ்ல நான் அனுப்புறேன். இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஃபில் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சர்டிபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகும். இதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட். பட் அந்த சர்டிபிகேட் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும், அந்த சர்டிபிகேட் இப்ப எப்படி ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்ப இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி நம்ம ஃபார்மை வந்து இந்த ஜி ஃபார்ம் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றது அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்படி இருக்கிற ஒரு ஃபார்மை நம்ம இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணியாச்சு, நம்மளோட விருப்பத்துக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இது முடிஞ்சது. அடுத்தது இந்த மை டிரைவ்ல போயிடுங்க. இதுல மறுபடியும் நியூன்ற ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க. இங்க இருக்க பாருங்க கூகுள் ஸ்லைடு. இந்த கூகுள் ஸ்லைடை நீங்க கிளிக் பண்ணா மட்டுமே தான் இங்க நம்ம டிசைன் பண்ற சர்டிபிகேட் அங்க நம்ம ஆட் பண்ண முடியும். இப்படிதான் சார் வரும். இந்த டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு இப்படிதான் வரும். இந்த டெம்ப்ளேட்டை நம்மளோட கஸ்டம் சர்டிபிகேட்டா நம்ம டிசைனா எப்படி மாத்துறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சர்டிபிகேட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அது உங்களுக்கு காட்டுறேன்.
சார் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Yes, sir. எஸ் சார், எஸ் சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. இது நான் ரெடி பண்ண சர்டிபிகேட். இந்த சர்டிபிகேட் தான் நம்மளுக்கு ஜெனரேட் ஆகும். அந்த லிங்கை நீங்க கிளிக் பண்ணி சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா இந்த சர்டிபிகேட் உங்க எல்லாரோட இமெயிலுக்கு வரும். ஸோ இப்படிதான் ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும். இந்த டெம்ப்ளேட்டை இதை நம்ம எப்படி இந்த மாதிரி கொண்டு வரோம், இல்ல இதை விட இன்னும் அழகா எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா காலேஜோட லோகோ, காலேஜோட நேமு, சர்டிபிகேட்ஸ், சர்டிபிகேட் ஒரு டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருக்கேன். இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஐடென்டிஃபையர், இது பேர் ஐடென்டிஃபையர். இந்த கர்லி பிராக்கெட்டை ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபுல் நேம்னு இருக்கும். இந்த ஃபுல் நேம்ல கொடுக்கும்போது நம்ம எக்ஸல் ஷீட்ல அங்க என்ன ஸ்டோரேஜ் ஆகுதோ அதோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படியே இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜென்ரேட் ஆகும். இதுல நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும்போது ஃபுல் நேம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மெயில்ல வரும். ஸோ அது நல்லா இருக்காது. ஸோ அதனால அங்க நம்ம கிரியேட் பண்ற அந்த சீக்வன்ஸ் படி தான் இங்க நம்மளுக்கு வரும். இங்க ஃபுல் நேம் கொடுத்தாச்சு, அதர் ஐடென்டிஃபையர். ஸோ செகண்ட் ஒன் அங்க என்ன இருக்கு, டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், சாரி டெசிக்னேஷன் இருக்கும். கூகுள் ஃபார்ம்ல டெசிக்னேஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன இருக்கும், உங்களோட நேம் வரும். செகண்ட் ஒன் என்ன வரும், டெசிக்னேஷன் வரும். தேர்ட் அதர் ஐடென்டிஃபையர் உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் வரும். ஸோ இங்க நான் கொடுத்துருக்கேன், என்ன கொடுத்துருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் உங்களோட நேம் வரும், அதர் ஐடென்டிஃபையர் உங்களோட டெசிக்னேஷன் வரும், தேர்ட் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் வரும். ரைட். சோ அடுத்தது பாடி ஆஃப் த கண்டென்ட். இது வந்து சர்டிஃபைம் பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படின்றதால இந்த இடத்துல சர்டிஃபைம்ன்ற ஒரு இமேஜை நானா போட்டிருக்கேன். சோ அடுத்தது, so had actually participated in the knowledge sharing session on Certify-M organized by Association of Care and Serve சொல்லிட்டு held on 20th May 21. so இந்த இடத்துல வந்து ப்ரோக்ராம் கோஆர்டினேட்டர், இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பிரின்சிபல் மேடம் நேம். சோ இந்த இடம் ஏன் சார் நீங்க ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, சார் இந்த இடத்துல ஒரு நேம் இருக்கு, இது அப்படியே நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கொண்டு போயிடலாமா சார், இந்த இடம் ஏன் சார் ஸ்பேஸ்லாம் விட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இதோட லேபிள் ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க ஜெனரேட் ஆகும். ஸோ அப்படி ஜென்ரேட் ஆகும்போது இங்க நம்ம பிரின்சிபலோட நேம் வந்து மறைஞ்சிடும். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், மேமோட நேமை சென்டரா கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன பண்ணிருக்கேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா இதோட லேபிள் அங்க ஜென்ரேட் ஆயிடும். ஸோ இது உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும்போது நீங்க பாருங்க, இங்க நான் என்ன சொல்றேன்றது அங்க உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும். ஓகே, இப்போ ஒரு நிமிஷம், இந்த டெம்ப்ளேட்டை எப்படி நம்ம கொண்டு வரது அதுதான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா தீம்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கும் சார். இதுல நீங்க எந்த தீம் வேணாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தீம் இருக்கு, இந்த தீம் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம், உங்களுக்கு எந்த தீம் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். இத போக எனக்கு வேற தீமும் நான் எடுத்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். இல்ல நீங்களே என்ன பண்ணலாம், புதுசா ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம். இது இப்போ ஏதாவது ஒரு தீம் நான் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் இதை என்ன பண்ணிடுறேன், இதை டெலீட் பண்ணிடுங்க, இதை டெலீட் பண்ணிடுங்க. இதுதான் சார் நம்மளோட சர்டிபிகேட்டோட சைஸ். இந்த ஒயிட் கலர் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஒயிட் கலர் இதுல தான் நம்ம டைப் பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளது லெட்டர் எல்லாம் கட் ஆயிடும். இதுதான் நம்மளோட பிரிண்ட் ப்ரிவியூன்னு சொல்லலாம். இதுக்குள்ளதான் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன்ஸை டைப் பண்ணி ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன பண்றேன், இதுல நம்ம யூஸ் ஆகிற ரெண்டு விஷயம் தான். நீங்க நினைச்சுக்கலாம் இது இட்ஸ் லுக் லைக் த பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் மாதிரி, இது பிபிடி தான் இது. ஸோ இதுல ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஒன்னு, இந்த இன்சர்ட்ல போயிட்டு ஷேப்ல போயிட்டு ஷேப்ஸ் ஒன்று கொடுக்க போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ஷேப் எடுத்துக்கிறேன், இந்த ஷேப்பை இந்த கார்னர்ல கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கார்னர்ல வச்சு நான் கிளிக் பண்ணி இந்த அந்த அந்த இடத்துக்குள்ள நான் செட் பண்றேன். இப்ப பாருங்க, இதை நான் செட் பண்ணிட்டேன். இது ஃப்ரேம். இது எதுக்காக செட் பண்றேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிசைன் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இந்த இடத்துல என்ன பண்றேன், இங்க இருக்கு பாருங்க ஃபில் கலர், இதை நான் கிளிக் பண்றேன், நான் ஒரு கலர் கொடுக்குறேன். இப்ப இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பார்டர் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்து என்ன பண்றேன், உள்ள இருக்கிறதுக்கு வந்து ஃபில் பண்றேன். உள்ள எம்டியா இருக்கு இல்லையா, சோ அதுக்கு வந்து ஃபில் பண்ணலாம் நம்ம.
இந்த மாதிரி உள்ள வந்து நீங்க லைட் கலரா நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இன்சர்ட்ல போயிட்டு அகைன் ஷேப்ஸ்ல போயிட்டு இந்த கேலவுட்ஸ் ஒன்று இருக்கும், அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி நம்ம இப்போ அடுத்து டிசைன் பண்ண போறோம். இப்படி நீங்க வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்கும் நீங்க இதை நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நம்ம காலேஜோட நேமை நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் SA காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். இதை என்ன பண்ணிக்கிறேன், நான் சென்டர் கொண்டு வந்துடுறேன். இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை நான் சென்டர் கொண்டு வரேன். ஸோ இது இருக்கு இல்லையா, இந்த 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 புதுசா ஒன்று கிரியேட் பண்ணல கேலவுட்ஸ், இதுக்கு வந்து ஒரு கலர் கொடுத்துக்கிறேன். ஃபில்ல போயிட்டு ஒரு கலர் கொடுத்துக்கிறேன். இது என்ன பண்றேன், இது டெக்ஸ்ட் கலர். இது இந்த ஏ போட்டிருக்கீங்களா, இது டெக்ஸ்ட் கலர். இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நான் ஒயிட் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம SA காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். நான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் சார். நீங்க உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைல்ல வேணுமோ, என்ன இது நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க, இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அஃபிஷியல். சர்டிபிகேட்ஸ்ல ஏதாவது தப்பு பண்ணா கூட காலேஜோட நேம் ஸ்பாயில் ஆகும். அதனால சர்டிபிகேட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும். இதுல ஏதாவது ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோ இல்ல ஏதாவது ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டாலோ அது இன்னொரு காலேஜ்ல அட்டென்ட் பண்ணும்போது அது வந்து நம்ம காலேஜுக்கு வந்து நேம் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும். ஸோ என்ன லோகோ யூஸ் பண்றோம், என்ன ஃபாண்ட் சைஸ் கொடுக்குறோம், என்ன கண்டென்ட் இருக்கு, என்ன டேட் கரெக்டா நம்ம யூஸ் பண்றோம், யார் சிக்னேச்சர் அங்க இருக்கணும், எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நீங்க கிளியரா வச்சுக்கணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இந்த மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அடுத்தது இதுல போனீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இன்சர்ட்ல போயிட்டு ஷேப்ல போயிட்டு ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணி இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்க கண்டென்ட்டை டைப் பண்ண போறோம். இதுல உங்களுக்கு என்ன கண்டென்ட் வேணுமோ நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம். இதுல உங்களுக்கு என்ன கண்டென்ட் வேணுமோ நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்க்கும்போது இமேஜ், இன்சர்ட்ல போயிட்டு ஒரு இமேஜ்ல போயிட்டு ஆப்ஷன் பாருங்க சார். இன்சர்ட்ல போங்க, இமேஜ் இருக்கும், இமேஜை கிளிக் பண்ணுங்க, சர்ச் த வெப், அது உள்ள போங்க. அது உள்ள போயிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணலாம், கப் அண்ட் மெடல் அப்படி நான் ஒன்று டைப் பண்றேன். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வரும், இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்மளுக்கு வரும். ஸோ இந்த கப் எடுத்துக்கிறேன், எடுத்து இது இப்படி கொண்டு வரேன். இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார். உங்களுக்கு என்ன ஆப்டா இருக்குமோ, என்ன போடணுமோ அதை நீங்க கொண்டு வரலாம். இது வந்து எப்படி நம்ம டிசைன் பண்றது, ஒரு சர்டிபிகேட் எப்படி டிசைன் பண்றது அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்க எடுத்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்க என்ன போட்டோஸ் என்ன வேணுமோ நீங்க உங்களுக்கு தேவையானதை எடுத்து நீங்க இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சர்டிபிகேட்ஸ்ல என்ன நம்மளுக்கு வேணுமோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். இந்த மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ணேன். நான் நம்ம காலேஜோட லோகோ கொண்டு வந்திருக்கேன், காலேஜோட நேம் கொண்டு வந்திருக்கேன். நம்ம இந்த சர்டிஃபிகேட் பத்தி பேசுறதுனால சர்டிஃபிகேட்டோட இமேஜ் நான் இங்க சும்மா கொண்டு வந்திருக்கேன், ஒரு டிசைனுக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதுல முக்கியமானது கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் தான். இந்த கர்லி பிராக்கெட்ல உங்களோட ஃபுல் நேம் இருக்கணும், அடுத்தது அதர் ஐடென்டிஃபையர் இருக்கணும். இதுல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வந்தா கூட உங்களோட சர்டிபிகேட்ல என்ன வரும், அதர் ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னு தான் காட்டும். ஸோ இதுல வந்து எங்க ஸ்பேஸ் விடணும், எதுல ஸ்பேஸ் விடக்கூடாது அப்படின்றத பாருங்க. இந்த கர்லி பிராக்கெட்டை டபுள் பிராக்கெட்டை ஓபன் பண்ணிக்கோங்க, அதர் ஐடென்டிஃபையர் போடுங்க, க்ளோஸ் பண்ணுங்க, கமா போடுங்க. அடுத்தது மறுபடியும் கர்லி பிராக்கெட் ரெண்டு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணுங்க, அதர் ஐடென்டிஃபையர் 2 ஸ்பேஸ் இல்லாம போட்டுட்டு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணுங்க.
இல்ல எனக்கு காலேஜ் நேமே வேணும் அப்படின்னா கமா அதர் ஐடென்டிஃபையர் 3 கொடுத்தீங்கன்னா காலேஜ் நேம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க, டேட்டை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ யாரு நேம் வரணுமோ அவங்க நேமை மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளவுதான் நம்ம சர்டிபிகேட் ரெடி பண்றோம். இதை நான் க்ளோஸ் பண்றேன், எதுவுமே பண்ணல, இதை நான் க்ளோஸ் பண்றேன். இப்போ இதை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். இதை நீங்க அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், உங்களோட கூகுள் டிரைவ்ல ஸ்டோர் ஆயிடும். இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா சார்? சார் ஆக்சுவலி இது வந்து நம்மளோட இ சர்டிபிகேட்ஸ். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு கிளியரா கொடுத்திருப்பேன். இதை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த இடத்துல வந்து இது இ சர்டிபிகேட்டா இருக்கும். ஸோ இ சர்டிபிகேட்னால நம்மளுக்கு சிக்னேச்சர் இங்க நம்ம கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு ஸ்டார் மார்க் போட்டு கூட நீங்க சொல்லலாம் இது இ சர்டிபிகேட். ஸோ நோ மேண்டரி ஃபார் சிக்னேச்சர் கூட நீங்க அங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நம்மளுக்கு சிக்னேச்சர் வேணும்னா அந்த இமேஜை நீங்க காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல நீங்க பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சிக்னேச்சர் இங்க வந்துடும் சார். ஓகே சார். அந்த சிக்னேச்சர் நீங்க அங்க என்ன பண்ணுங்க, ரைட் கிளிக் பண்ணி அதை காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல நீங்க பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். அதை சின்ன சைஸ்ல இந்த இடத்துல நீங்க வச்சிடலாம். எப்பவுமே நீங்க ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ரெடி பண்ணிட்டு சர்டிபிகேட் ஜெனரேட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்டிங் மெயில் நீங்க பண்ணி ஆகணும் சார். எல்லாமே ஓகே அப்படின்னு ஓகே ஆயிட்ட பிறகு மட்டுமே தான் நீங்க வெளியில வந்து இது நம்ம ஷேர் பண்ண முடியும். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சிக்னேச்சர் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அந்த சிக்னேச்சர் வந்து இந்த லெட்டர்ல வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20th May 2021ல மேமோட சிக்னேச்சர் நான் அங்க கொண்டு வரேன் அப்படின்னா அந்த கொஞ்சம் தான் ஸ்பேஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஏன்னா சில பேரோட நேம் வந்து ஃபுல் நேம் வந்து பெருசா இருக்கும். தென் அதர் ஐடென்டிஃபையர்ல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பெருசா இருக்குன்றதால அடுத்த பேஜ் போயிடுச்சுன்னா கட் ஆயிடும். அது நல்லா இருக்காது, அசிங்கமா போயிடும். ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஸ்பேஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு கரெக்டா எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அங்க காப்பி பண்ணி நீங்க இங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு டெஸ்டிங் மெயில் நீங்க போட்டுட்டு உங்களுக்கு ஓகே ப்ரூஃப்லாம் ஓகேன்னு கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க இதை ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா ஒரு ரெஸ்பாண்ட் உங்களுக்கு கால் பண்ணி சர்டிபிகேட்ல இது ப்ராப்ளம் இருக்கு அது ப்ராப்ளம் இருக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதனால நீங்க அதை அப்படியே அங்க காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகேவா சார்? ஓகே சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? இந்த எப்படி சர்டிபிகேட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது டவுட் இருக்கா சார்? Dr. Purushothaman, I have one doubt, sir. Yes, sir. Yes, sir. In that other identifier. Yes. We should use like other identifier. அதுக்கப்புறம் அடுத்த செகண்டா ஒன்னு இது பண்ணனும் அப்படினா you should add other identifier 1. Yes. 1 or other identifier 2. No sir, no sir. Actually உங்களோட நேம் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த கர்லி பிராக்கெட்ல அடுத்து வந்து other identifier போட்டா போதும். அதுதான் 1. Okay. Other identifier தான் 1. அது நம்ம 1 போட்டு இங்க மென்ஷன் பண்ண அவசியமே இல்ல. பட் அடுத்து நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது other identifier 2 போட்டே ஆகணும். இன் கேஸ் நீங்க other identifier மட்டும் நீங்க போட்டுட்டீங்கன்னா மேல என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதே கண்டென்ட் தான் அகைன் கீழ இருக்கும். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுல் நேம் இருக்கு, மிஸ்டர் தங்ககுமரன் இருக்கு. அடுத்தது வந்து பாக்கும்போது ஐடென்டிஃபையர் உங்களோட டெசிக்னேஷன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் இருக்கு. அடுத்தது வந்து அதர் ஐடென்டிஃபையர் நீங்க மட்டும் கொடுத்திருந்தீங்கன்னா அகைன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் தான் காட்டும். சோ இந்த இடத்துல வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ்ன்றது காட்டாது. ஓகே ஓகே. இல்ல I understand that, but the thing is like அதாவது எடுத்த உடனே 2 தான் வரணும், லைக் 1 வர கூடாது இல்லையா? எஸ் எஸ். ஓகே ஓகே. ஃபைன் ஃபைன். ஓகே. இப்போ அடுத்தது நம்ம வேணும் காலேஜ் நேம் வேணும் கூகுள் ஃபார்ம்ல அப்படினும்போது நீங்க கமா போட்டு அதர் ஐடென்டிஃபை 3 போட்டீங்கன்னா அதாவது அந்த சீக்வென்ஸ்ல என்ன இருக்கோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இங்க ஜெனரேட் ஆகும். ஓகே. அங்க வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் தெரியாம கொடுத்துட்டீங்க தேர்ட் ஒன் பாக்கும்போது இங்க கான்டாக்ட் நம்பர் வந்துரும். ஓகே. ஓகே சார். थैंक यू சார். थैंक यू சார். வேற யாருக்காவது டவுட் இருக்கா சார்? ஓகே சார். சோ அப்ப நம்ம சிம்பிளா இப்படி இருக்கிற ஒரு ஒரு பிரசன்டேஷனை நம்ம இந்த மாதிரி சர்டிபிகேட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு இது நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட டிரைவ்ல என்ன ஆயிடும், சேவ் ஆயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம். எஸ், உங்க டிரைவ்ல என்ன ஆயிடும், இங்க சேவ் ஆயிடும். சோ இதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட கூகுள் ஃபார்ம் அதாவது சர்டிபிகேஷன்ஸோட ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டது பிறகு திரும்பி கூகுள் ஃபார்ம்ல போயிட்டு சோ இதுக்கு நீங்க நேம் கொடுத்துக்கலாம். நான் அங்க நேம் கொடுக்கல. சோ இது நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்க நேம் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வரும், இந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்க நேம் கொடுத்துக்கலாம். எஸ். சோ இந்த இடத்துல வந்து my
certificate. Sorry. இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம், சகாஸ் இப்படி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இதுதான் நம்மளோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் நேம். இது நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட டிரைவ்ல இங்க சகாஸ் வந்துடும். ஏன் நம்ம நேம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, நீங்க இப்போ என்கிட்ட நிறைய இங்க சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்கும். நான் இங்க வேற ஏதாவது மாத்தி அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இங்க நடக்கிற ப்ரோக்ராமுக்கும் நான் அப்லோட் பண்ண சர்டிஃபிகேட்ஸ்க்கும் சம்மந்தமே இல்லாம போயிடும். ஸோ அதனால நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், நேம் கரெக்டா நீங்க வந்து இல்ல டேட் வேணாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல போயிட்டு கூகுள் ஃபார்ம்ல போயிட்டு நான் சொன்னேன் இந்த சர்டிஃபைஎம் இதுல போயிட்டு இது உள்ள போனீங்க அப்படின்னா ஷோ சர்டிஃபைஎம் கண்ட்ரோல் அதுல கிளிக் பண்ணுங்க. இதுல இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதுல நீங்க இந்த டெம்ப்ளேட் அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூஸ் எ கஸ்டம் டெம்ப்ளேட் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. யூஸ் எ கஸ்டம் டெம்ப்ளேட் கூட இந்த ஒரு டயலாக் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும். இதுல செலக்ட் எ நியூ ஃபைல் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது நம்ம டிரைவ்ல நம்ம என்ன சேவ் பண்ணி வச்சோமோ அந்த சர்டிபிகேட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட 4 சர்டிபிகேட் இருக்கு. பட் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், சகாஸ் ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன். இந்த சர்டிபிகேட்ஸை நான் வந்து அப்லோட் பண்ணோம். நான் மாத்தி இந்த சர்டிபிகேட் அப்லோட் பண்ணேன்னா எந்த சர்டிபிகேட் அப்லோட் பண்றோமோ அந்த சர்டிபிகேட் தான் அங்க ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த இப்போ நம்ம இது ரெடி பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இது நீங்க கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல செலக்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆயிடும். ஸோ அப்போ இந்த சர்டிபிகேட் உங்க எல்லாருக்கும் ஜென்ரேட் ஆயிடும். இப்போ ஆல்ரெடி நான் இந்த சர்டிபிகேட்டை தான் வந்து நான் ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அதனால நான் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணல. ஸோ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இது நம்ம சர்டிபிகேட்ஸ் ஆன் பண்ணிட்டோம். இங்க நம்ம பாசிங் பர்சன்டேஜ் 50% வேணும், 70% வேணும், இல்ல 100% எடுத்தா பாஸ் அப்படின்னா நீங்க இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு அந்த பாஸ் பண்ணா மட்டுமே தான் சர்டிபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இப்போ பாருங்க 1500 மெயில்ஸ் வந்து இன்னும் ரிமைனிங்ல இருக்கு. ஸோ இந்த அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். நம்மளுக்கு அங்க மெயில என்ன வேணுமோ அதை நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க நம்ம கொடுக்க அங்க மெயில வந்து எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். ரைட். அடுத்தது இது என்ன பண்ணிடலாம், அந்த அந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்க சேவ் பண்ணிட்ட பிறகு இதுக்கப்புறம் சென்ட்னு கொடுக்கணும். சென்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க மெயில் ஐடி இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கு, ஒரு 1000 மெயில் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மெயிலை அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மெயில நான் அனுப்பிச்சு விட்டுலாம் கூகுள் ஃபார்ம். அப்ப என்ன ஆகும், நீங்க மெயில ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு மெயில் அனுப்புறனோ அவங்களுக்கு அந்த மெயில் ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கூகுள் ஃபார்ம் ஓபன் ஆயிடும். ஸோ அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணணும். இல்ல நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்க்கு அனுப்ப போறேன், எனக்கு லிங்க் இருந்தா போதும் அப்படின்னா இதை வந்து நான் ஷார்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல காப்பி கொடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன், அந்த குரூப்புக்கு வந்து அனுப்பிச்சு விட போறேன். அனுப்பிச்சு விட்டு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுவாகும். இல்ல ஃபேஸ்புக் இல்ல ட்விட்டர் அப்படின்னா இதுலயும் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஷேர் ஃப்ரம் த வயா ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டர், இது மூலியமா நீங்க உங்களோட லிங்கை ஷேர் பண்ண முடியும். ஸோ இது நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது போய் சேரும் இந்த கூகுள் ஃபார்ம். இதை அவங்க ஃபில் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இங்க நான் சர்டிபிகேட் ஆன் பண்ணி வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணலாம், நம்ம அங்க ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். ரைட். ஸோ அடுத்த 2 ஆப்ஷன் மட்டும் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இந்த ஃபார்ம் லிமிட்டர், இந்த டைமர் ஃபிக்ஸ் பண்றது. அதாவது கூகுள் ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம டைமர் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். 60 செகண்ட்ஸ், தட் மீன்ஸ் 1 minute or 2 minutes அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டைம்ல க்ளோஸ் ஆயிடும். ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்க முடிச்சு ஆகணும். முடிச்சு சப்மிட் கொடுத்தா மட்டுமே தான் உங்களுக்கு ஆகும், இல்ல அது க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா சப்மிட் ஆகாது. ஸோ அதையும் சொல்றேன். ஸோ நாளைக்கு அதே மாதிரி வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஃபார்ம் லிமிட்டர். எத்தனை பேர் வந்து இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்கேஸ் நம்ம மறந்துட்டோம், நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்துல வந்து அக்செப்டிங் ரெஸ்பான்சஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ண மறந்துட்டோம். ஸோ அப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி அதுவே தானா க்ளோஸ் பண்றது அப்படின்றத நாளைக்கு வித்தின் ஒரு 1/2 hour நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுத்துறேன். ஸோ இதுல யாருக்காவது டவுட் இருக்கா சார்? No sir, thank you sir. No sir. ஓகே சார், ஓகே சார். சார் ஒன்றும் இல்லை, நாளைக்கு வரும்போது நீங்க இது நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க, நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அப்பதான் இதுல உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ்லாம் வரும். அப்போ ஒரு டைம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் சார், இந்த சர்டிஃபைம் வந்து எப்படிடா யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். பட் இது நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ நம்மளோட கூகுள் டிரைவ்ல வந்து நம்ம இந்த ஃபார்ம்ஸை வந்து எப்படி கிரியேட் பண்றது, எப்படி சர்டிஃபிகேட் ஜென்ரேட் பண்றது அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம டே 2ல வந்து பார்த்தோம். அதுதான் அந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு காண்பேன்.
இந்த ஈக்குவேஷன் காமிச்சது காரணமே அதுதான். எஸ். ஸோ அப்போ நம்ம கூகுள் ஃபார்மை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். கிரியேட் பண்ண கூகுள் ஃபார்மை எப்படி சர்டிஃபைம்ல நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம், அதனால வந்து நம்மளுக்கு எப்படி கஸ்டமைஸ்டு சர்டிஃபிகேட்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்றத இந்த டே 2 செஷன்ல பார்த்தோம். யாருக்கா டவுட் இருக்கா சார்? நோ சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் இஷ்யூவால் என்னால் ஒரு சிலது வந்து கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி வந்தது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்தது. ஓகே சார், நாளைக்கு வந்து அந்த 2 ஆப்ஷன் மட்டும் சொல்லி கொடுத்துறேன் சார். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, பட் நம்மளுக்கு அவ்வளோவும் தேவையில்லை. பட் இது மட்டும் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது சர்டிஃபைஎம் சார், அது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது இன்னொன்று பார்க்கும்போது நம்ம அந்த ஃபார்ம் லிமிட்டர், ஏன்னா நம்ம ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஒரு 5000 7000 போகும்போது நம்மளால சர்டிஃபிகேட் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ சர்டிஃபிகேட்ஸ் வரலன்னா அந்த ரெஸ்பாண்டட் அடுத்து நம்மளுக்கு இமீடியட்டாக கால் பண்ண ஆரம்பிச்சு டிஸ்டர்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அது டிஸ்டர்பன்ஸ் சொல்ல முடியாது, அவங்களோட ரைட்ஸ் அது, அவங்க கேட்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ அதனால நம்ம எல்லாமே ஆன்சரபிள் பர்சனாக இருக்கிறோம். இதெல்லாம் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் வந்து 1000 சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து பர் டேல வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால அந்த ஒரு ஆப்ஷனும். அடுத்தது டைம் லிமிட், ஏன்னா இந்த ஒரு குவிஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றோம். இப்போ திங்கிங் ஹேட் வந்து சார் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தங்கமணி சார் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னும் போது இப்போ அவங்க கேஷ் ப்ரைஸ் தராங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஃபார்மை வந்து ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல பசங்க வந்து 60 செகண்ட்ஸோ இல்லை 90 செகண்ட்ஸோ அதை முடிச்சிடணும். அப்போ அடுத்த டேப் யூஸ் பண்ணும் போது இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா டைம் போயிட்டே இருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃபார்ம் க்ளோஸ் ஆயிடும். அவனால திரும்பி ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது, அடுத்த ஃபார்மை ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து அந்த யாரு வந்து அந்த குவாலிட்டி இருக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணாலோ அவங்களுக்கு உண்டான பரிசு நிச்சயமா போய் அவங்கள போய் சேரும். ஸோ அதுக்காக அந்த டைமர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். அவன் அடுத்த டேப் யூஸ் பண்ணான்னு சொன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது க்ளோஸ் ஆயிடும். இதுக்கெல்லாம் ப்ரீமியம் பேக்லாம் ஒன்று இருக்கு சார். ஃபேஸ் ரெகக்னேஷன் பண்றது, சவுண்ட் ரெகக்னேஷன் பண்றது, அதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் ப்ரீமியம் பேக்ஸ்ல போகும். அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அவங்க கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் ஒரு நாய்ஸ் சவுண்ட் வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எரர் காட்டும். ஒரு சர்டன் லிமிட்ல காட்டிட்டே இருக்கும், அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது க்ளோஸ் ஆயிடும். நீங்க அதே மாதிரி ஃபேஸ் ரெகக்னேஷன், நீங்க அந்த கேமரால தான் உங்களோட அந்த ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். நீங்க அப்படி கொஞ்சம் திரும்பினா கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்கா டிடெக்ட் ஆயிடும். ஸோ ஒரு சில நேரத்தில் என்ன ஆயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. பட் அது ப்ரீமியம் பேக்ன்றதால அந்த ஆப்ஷன்ஸ் என்கிட்ட இல்ல, பட் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் இருக்கு. ஸோ நாளைக்கு வந்து அந்த டைமரும் ஃபார்ம் லிமிட்டட் அந்த இது மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி முடிச்சிடுறேன். Thanks for the time that you have shared. Very good information, unknown information for me. மற்றவங்களுக்கு எனக்கு தெரியல, பட் எனிவே இட்ஸ் நியூ லேர்னிங், நியூ லெசன்ஸ் தட் வி ஹவ் லேர்ன் so far. So we are expecting the final version tomorrow to see how the timing is getting done and how the certificate is going to be displayed. So அப்படியே சஸ்பென்ஸாவே இருக்கு 2 டேஸாவே எங்களுக்கு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். எஸ் சார், தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் வேர்ட். ஏன்னா நான் அதான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். பிகாஸ் ஒரு குவிஸ் ரெடி பண்றதுக்கு வந்து வி ரியலி டேக் 1 day ஆஃப் டைம். அதே மாதிரி வந்து அதோட சர்டிஃபிகேட் டிசைன் பண்ணி அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆட் பண்றதுக்குலாம் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு பிகினர் லைக் மீ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 day தேவைப்படுது. அண்ட் அதோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பசங்க கிட்ட இருந்து ஓவர்வெல்மிங்கா வந்த பிறகு தான் அதோட மொத்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வாட், தேங்க்யூ ஃபார் டெல்லிங் திஸ் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அண்ட் எனக்குமே வந்து அந்த நிறைய அந்த மைன்யூட் இதெல்லாம் தெரியாது. லைக் ஐ நோ சர்டிஃபைஎம் பட் நாட் சோ மெனி லைக் டைம் லிமிட்டர் அதெல்லாம் எனக்கு இருக்கு, நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ ஈவன் ஐ எம் ஆல்சோ வெயிட்டிங் ஃபார் இட். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் என்லைட்டனிங் அஸ். Thank you Dr. Purushothaman sir. Thank you sir. Thank you so much sir. Thank you my dear students. Thank you sir. Very nice session sir. Thank you. The SA College of Arts and Science. For admission details, click the link in description.